Yeah, hello, good morning everyone. Welcome to another session. So, so we've been learning about Python classes, right? So Python classes and objects. So we've been learning about this concept. Okay. So it's a very huge concept. So basically, it is an object-oriented programming. So once again, I'll try to brush up all the basics that we have learned earlier about these classes and objects. Okay, so basically classes and objects, these kind of things comes origin from object-oriented concepts. Okay, so object-oriented programming language is a very famous and very useful language. Okay, so basically C++ and Java, all these things are implemented in object-oriented languages. Okay, so here in Python, we try to bring down these object-oriented concepts in Python also. Okay, earlier versions of Python, it doesn't have any these kind of concepts, but later on the use of objects and classes. So with that point of view, they have placed these concepts in Python, right? So we've been learning about these basic concepts earlier. So what is a class? What is an object? Okay, and how to create a class, how to create an object. Then what is the role of constructors in Python programs? Okay, so constructors. So like there are two types of constructors: default constructor and parameterized constructor, right? So all these things I have covered in the previous concepts. So if you have any doubt regarding this, you can refer back to these videos, right? So now the thing is, in this class I'm going to cover a different concept called class and instant attributes in Python. Okay, class and instance attributes in Python. So what are the class and instant attributes? Attributes are generally called as in variables. అంటే క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అనే పాయింట్ ఈ పర్టికులర్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుంటాము. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఈ పర్టికులర్ క్లాస్లో మనం చూస్తాము, రైట్ నా? సో క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డెఫినేషన్ చూడండి. క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్స్ బిలాంగ్ టు ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్. దే విల్ బి షేర్డ్ బై ఆల్ ద ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టెన్స్? ఓకే, వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టెన్స్? ఇన్స్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. What is a class? And we can also say that class is an instance of an object. Sorry, object is an instance of a class. Object అంటే ఏంటి? Instance of a class. అంటే క్లాస్ యొక్క డూప్లికేట్ కాపీ అని చెప్పొచ్చు. So what is a class? We can call it as a what is an object? Object is a instance of a class. Then what is a class? Class is a prototype or the skeleton of deriving something. Like suppose when you want to implement a program on a table, on a fan, on any object, అంటే రియల్ వరల్డ్లో ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద నేను ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అనుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ ఐ షుడ్ మేక్ యూస్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు రైట్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? సో క్లాస్ అంటే ఏంటంటే, class is a skeleton. It contains attributes and member functions. Okay, క్లాస్లో ఏముంటాయి అంటే attributes ఉంటాయి, కొన్ని member functions ఉంటాయి. ఓకేనా? సో now here the definition of a class attributes is the attributes which belongs to the class itself. Those are called as the class attributes. Such attributes are defined in the class body parts, usually at the top. Okay, సో ఇలాంటి యాట్రిబ్యూట్స్ని ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం? మనం టాప్లో డిఫైన్ చేస్తాం, క్లాస్లో టాప్లో డిఫైన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్స్. సో లెట్స్ సీ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఏ క్లాస్, శాంపిల్ క్లాస్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఈజ్ శాంపిల్ క్లాస్. ఇప్పుడు దీంట్లో కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే ఒక వేరియబుల్ని నేను యూజ్ చేసుకున్నాను. సో ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడ రాశాను? క్లాస్ ఎప్పుడైతే బిగిన్ అయిందో అక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లోనే రాశాను. సో దీన్ని క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటారు.
ఏమంటారు, దీన్ని క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా ఈ కౌంట్ అనే వేరియబుల్ అందులో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ క్లాసెస్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కౌంట్ అనే వేరియబుల్. ఓకే, సో దిస్ కౌంట్ వేరియబుల్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద ఇన్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్టెన్స్? ఇన్స్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడమే ఇన్స్టెన్స్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఒక వేరియబుల్. సో దిస్ ఈజ్ కెన్ బి సర్వ్డ్ యాజ్ ఏ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్. సి ప్రోగ్రామింగ్లో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని చెప్పి దేమంటాం మనం? గ్లోబల్ వేరియబుల్ మెయిన్కి బయట రాస్తాము. సో ఎప్పుడైతే మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్స్కి ఏదైనా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తామో ఆ వేరియబుల్ని ప్రోగ్రాంలో రాసిన అన్ని ఫంక్షన్స్లోకి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఓకే, దట్ వేరియబుల్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ ద program. Similarly, when I write a count is equal to 0 వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ ఏదన్నా ఈ పొజిషన్లో డిక్లేర్ చేశాను అంటే దీన్ని క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్లోకి మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అండర్స్టాండింగ్ దిస్ క్లాస్. ఈ క్లాస్ అసలు ఏంటి, దీంట్లో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాము ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో క్లాస్ శాంపుల్ క్లాస్ అనేది ఒక క్లాస్ పేరు. క్లాస్ పేరు ఏం పెట్టాము? శాంపుల్ క్లాస్. ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినాము కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో ఒక ఫంక్షన్ రాశాను, డిఎఫ్ డెఫినేషన్ ఇంక్రీజ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాశాను. ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అనే ఫంక్షన్కి ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను నేను? శాంపుల్ క్లాస్ డాట్ కౌంట్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఈ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ వేరియబుల్ ఎవరికి సంబంధించింది? శాంపుల్ క్లాస్ అనే క్లాస్కి సంబంధించింది. కాబట్టి ఐ నీడ్ టు రైట్ లైక్ దిస్, శాంపుల్ క్లాస్ డాట్ కౌంట్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1? నథింగ్ బట్ శాంపుల్ క్లాస్ డాట్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శాంపుల్ క్లాస్ డాట్ కౌంట్ ప్లస్ 1. అంటే ఉన్న కౌంట్ వేరియబుల్కి ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. ఓకేమా, అర్థమైందా? రైట్. ఓకే, నా ఇప్పుడు కౌంట్లో ఎంత ఉంది? ఇక్కడ 0 ఉంది, దాన్ని ఇక్కడ 1 ఇంక్రీజ్ చేసాము. సో కౌంట్లో ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనం S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు శాంపుల్ క్లాస్ ఆఫ్ అన్నాం. వాట్ ఈజ్ S1? S1 ఈజ్ ఎ డూప్లికేట్ కాపీ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, ఈ క్లాస్కి S1 అనేది డూప్లికేట్ కాపీ. సో దాన్నే ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి అంటారు. ఇప్పుడు S1 డాట్ ఇంక్రీజ్ అంటే S1 అనేవాడు ఈ ఇంక్రీజ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాడు. సో S1 డాట్ ఇంక్రీజ్. ఆ తర్వాత S1 డాట్ కౌంట్ వేరియబుల్ ఎంతో మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం. అలాగే S2 అని చెప్పి ఇంకో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాడు. S2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ S2. Here the name of the object is S1, here the name of the object is S2. So రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశారు. S2 కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ డూప్లికేట్ కాపీ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, సో S1 అంటే S1 ఈ క్లాస్కి డూప్లికేట్ కాపీ. అంటే S1 ఆల్సో కంటైన్స్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వేరియబుల్ అండ్ ద ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఇంక్రీజ్. Similarly S2 also contains the count variable and sample class. ఇంక్రీజ్ అనే ఫంక్షన్ రెండు కూడా దానికి అప్లికబుల్ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు శాంపుల్ క్లాస్ ఆఫ్ అని రాస్తే దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా, నౌ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ S2 డాట్ ఇంక్రీజ్ అంటే S2 అనేవాడు కూడా ఇంక్రీజ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, ఓకే. సిన్స్ దిస్ ఈజ్ అ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్, ఫస్ట్ S1 డాట్ ఇంక్రీజ్ అనగానే దీని వాల్యూ 1 కాస్త 2 అవుతుంది. ఓకే, సో సారీ 0 కాస్త ఇక్కడ 1 అవుతుంది. అలాగే సెకండ్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు 1 కాస్త 2 అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కౌంట్ శాంపుల్ క్లాస్ డాట్ కౌంట్, దెన్ అగైన్ ద వాల్యూ ఈస్ 2 హియర్. ఓకే, సో ఐ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్.
see now. సో ఏం జరిగింది ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ S1 అనేది కాల్ అయింది. S1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో S1 డాట్ ఇంక్రీజ్ అనగానే ఈ కౌంట్ ఇక్కడ 0 ఉంది కదా, ఇది కాస్త 1 అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, బికాజ్ 1 యాడ్ చేసాం కదా ఇక్కడ. సో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తే S1 డాట్ కౌంట్ ఎంత అంటే 1 ప్రింట్ అవుతుంది. తర్వాత మనం ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం S2. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ S2. సో ఇప్పుడు కౌంట్ ఎంత? ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 ఉంది కాబట్టి అది 2 అవుతుంది. ఓకే, సో సెకండ్ టైం ఇట్ ఇస్ దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ లాస్ట్ వన్? ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఇదేంటిది? డైరెక్ట్గా అసలు ఈ కౌంట్ వేరియబుల్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అని కాల్ చేస్తున్నాం. 0 కాస్త 1 అయింది, 1 కాస్త 2 అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద శాంపుల్ క్లాస్ డాట్ కౌంట్? క్లాస్ కౌంట్ అనే వేరియబుల్లో అసలు ఎంత ఉంది వాల్యూ? ఇప్పుడు 2 ఉంది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ 0 ఉంది, దాన్ని 1 చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత 1 కాస్త 2 అయింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు బేసిక్గా ఎంత ఉంది అని కాల్ చేసినప్పుడు 2 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్, క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని కొత్త కాపీస్ క్రియేట్ అవ్వవు. ఇక్కడ కౌంట్ అనే వేరియబుల్ క్లాస్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇదే వేరియబుల్ అన్నింటిలోకి యూజ్ అవుతుంది. S1 కూడా దాన్నే యూజ్ చేసుకుంటుంది, S2 కూడా దాన్నే యూజ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అందుకనే 0 కాస్త 1, 1 కాస్త 2 అవుతున్నాయి వాల్యూస్. ఓకేనా? అదే ఇక్కడ ఈ కౌంట్ తీసేసి మీరు ఇక్కడ లోపల రాశారనుకోండి, ఈ ఫంక్షన్ లోపల. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ లోపల రాస్తే ఏమవుతుంది? ఎవ్రీ టైం, ఓకే, ఎవ్రీ టైం సపోజ్ కౌంట్ చూడండి ఇక్కడ, రైటింగ్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 హియర్, దెన్ ఐఎమ్ కాలింగ్ హియర్ self dot count plus is equal to 1. Okay, okay, so we'll see another example now. So we'll see another example for understanding the instance variable. Okay, count కనుక ఇక్కడ రాస్తే, అంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్లో వెంటనే క్లాస్ కింద రాస్తే దాన్ని క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటారు, ఆర్ క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. సో వాట్ ఆర్ ద క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఆర్? ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ లైక్ global variables in C programming. Okay, so this class variable can be used by all the objects created in the class. ఓకేనా? దెన్ ఇవి కాకుండా ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ లైక్ వాట్? నథింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ షేర్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎవరో కూడా దాన్ని షేర్ చేసుకోరు. సో ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ కాపీ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్లాస్ ఈఎంపీ అని ఒకటి తీసుకున్నాను. దీంట్లో 2 వేరియబుల్స్ ఇనిషియలైజ్ చేశాను. ఒకటి నేమ్, ఇంకోటి శాలరీ. నేమ్ ఏమో XYZ, శాలరీ వచ్చేసి 4000. ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాశాను, షో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ శాలరీ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎంపీ అని చెప్పి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, దాంట్లో నేమ్ శాలరీ అనే 2 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. వాటి వాల్యూస్ అంతా XYZ 4000. అలాగే E2 అని ఇంకో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను, అంటే E2 అనేది ఇంకో ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ కూడా దీంట్లో కూడా రెండు నేమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, నేమ్ శాలరీ. దాని వాల్యూస్ కూడా XYZ 4000. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ their own copy of data. Okay, each and every object is maintaining their own copy of objects. That is called as a instance variables. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్లాస్ కదా,
క్లాస్కి వెంటనే ఇక్కడ కింద ఏదైనా వేరియబుల్ రాస్తే దీన్ని క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఇవి కాకుండా రిమైనింగ్ లోపల మనం ఎక్కడ రాసుకున్నా సరే వాటిని ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు. సో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఆర్ విచ్ ఆర్ used by their own objects, okay, not by the other objects. అంటే ఈవెన్లో రెండు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ అయినాయి, ఒకటి నేమ్ ఇంకోటి శాలరీ. అలాగే ఈటూలో కూడా సేమ్ నేమ్ శాలరీ అని చెప్పి ఇంకోటి క్రియేట్ అయింది. సో ఈటూకి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ వేరు, ఈవెన్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ వేరు. ఈవెన్లో నేమ్స్ సేమ్ కావచ్చు బట్ వేరియబుల్స్ వీటి కాపీ వేరు, దీని కాపీ వేరు, ఓకేనా. So that is what the difference between these two concepts, class attributes and instance attributes, okay. So when I try to execute this program, let me check. చూడండి, ఈవన్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ XYZ 4000, అలాగే E2కి సంబంధించిన వాల్యూస్ XYZ 4000. అంటే E1, E2 దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. వెన్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ దేర్ ఓన్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. E1కి 2 వేరియబుల్స్, E2కి 2 వేరియబుల్స్ ఓన్గా క్రియేట్ అవుతాయి, ఓకే. సో ఇక్కడ మన ఇనిషియలైజేషన్లో నేమ్ శాలరీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ రెండే క్రియేట్ అవుతాయి. వాటి వాల్యూస్ ఏంటి? XYZ 4000, ఓకే. ఇలా ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసినా దానికి ఓన్గా ఈ వాల్యూస్ క్రియేట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాంట్ టు షో అస్, రైట్. సో వీటిని ఏమంటారంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు, ఓకేనా. ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్, ఓకే. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దీస్ టూ కాన్సెప్ట్స్, ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్స్ అండ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్, ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ క్లాస్ అట్రిబ్యూట్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ థింగ్, ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? సో బేసికలీ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే అక్వైరింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద అప్పర్ క్లాస్. సపోజ్ వీ అక్వైర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్. మనకి కొన్ని క్వాలిటీస్ మన పేరెంట్స్ నుంచి వస్తాయి, ఓకే. మన వాయిస్ కానీ, లేకపోతే మన బిహేవియర్ కానీ, లేకపోతే మన ఫేషియల్ స్ట్రక్చర్ కానీ, అవునా కదా. సో వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ దీన్నే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. అంటే అప్పర్ క్లాస్ మన పై జనరేషన్ నుంచి మన జనరేషన్కి కొన్ని పారామీటర్స్ అనేవి కొన్ని కామన్గా మనకు వస్తాయి అన్నమాట. అలాగే మన నుంచి మన పిల్లలకి, అలాగే వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ పిల్లలకి, ఇలాగా ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు అంటే మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము, ఓకే. సో ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనం ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏమంటున్నాను, బయట ఉన్న రియాలిటీనే మనం ప్రోగ్రామింగ్ లాగా ఇంప్లిమెంట్ చేయటం అని చెప్పి అంటున్నాను, అంతే కదా. మరి ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉంది, ఓకే. అలా సో అది ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు, ఓకే. సో వెన్ వీ వాంట్ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్, so we have to inherit the properties from the upper class to the lower class, okay. So inheritance is the capability of one class to drive or inherit the properties from the another class, okay. అర్థమైందా? సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా క్లాస్ పర్సన్ అని చెప్పి నేను ఒక క్లాస్ మీకు డిఫైన్ చేశాను. సో పర్సన్ అంటే ఏంటి? పర్సన్కి ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ వాడికి నేమ్ ఉంటుంది, ఓకే. క్లాస్ పర్సన్ అని డిఫైన్ చేస్తే క్లాస్కి ఆ పర్సన్కి ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి? ఫస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది, వాడి ఫస్ట్ నేము, మిడిల్ నేము, లాస్ట్ నేమ్ ఇలా చెప్పి ఉంటుంది. అదొక క్లాస్ అనుకోండి. సపోజ్ నేను ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, దాని పేరు ఎంప్లాయీ క్లాస్. ఎంప్లాయీ క్లాస్ కూడా పర్సన్కి ఉన్న ప్రాపర్టీసే ఉంటాయిగా, ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ అంటే ఎవడు? ఎంప్లాయీ అన్నప్పుడు అక్కడ పర్సనేగా. వాడిని కంపెనీలో ఉంటే వాడిని ఎంప్లాయీ అంటాం, బయట నార్మల్గా ఉంటే వాడిని పర్సన్ అని చెప్పి అంటాం, అవునా కదా. సో ఏదైనా ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంటే హీ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ. సో బట్ దట్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ పర్సన్, బికాస్ he is also having some name, okay. He is also having some first name, last name, middle name,
అవునా కదా. సో దీన్నే మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ ఏదైనా రాసి ఉన్నాం అనుకోండి, దాని నుంచి మనం వేరే క్లాస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు విచ్ కెన్ అక్వైర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద అప్పర్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇట్ మే అక్వైర్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇట్ మే అక్వైర్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా రావాలి అని లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ నా పేరెంట్స్ నుంచి నాకున్న క్వాలిటీస్ ఏంటి, ఇద్దరు వాయిస్ ఒకటి, ఓకే, I get the same voice that my mother has. Okay, and facial features, some of the facial features that my mother has. Okay, అంతే ఈ రెండు రావచ్చు. బట్ నా హైట్, పర్సనాలిటీ, ద వే ఆఫ్ వాకింగ్, ద వే ఆఫ్ టాకింగ్, ఇవన్నీ కూడా మైట్ బి డిఫరెంట్. సో లైక్ దట్ we may get all the properties from the upper class or we may get some of the properties from the upper class. ఓకేనా సార్, దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అసలు ఇవన్నీ, అసలు ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటో, ఏంటంటే ఇక్కడ చూసారు, ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ రియల్ వరల్డ్ రిలేషన్షిప్ యాజ్ వెల్. అంటే రియల్ వరల్డ్లో రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉందో అది మనం ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఫాదర్ మదర్, ఓకే, సో ఫాదర్ హస్బెండ్, అవునా కదా. సో మదర్ అండ్ డాటర్, ఫాదర్ అండ్ సన్, ఓకే, బ్రదర్ సిస్టర్, ఇలాంటి రిలేషన్షిప్స్ మనం ప్రోగ్రామ్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద రీయూజబిలిటీ ఆఫ్ ద కోడ్. ఆల్రెడీ అప్పర్ క్లాస్లో ఉన్న కోడ్ లోయర్ క్లాస్లో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ మోడిఫైయింగ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్సిటివ్ ఇన్ నేచర్. దట్ మీన్స్ if a class B inherits from another class A, all the subclasses of B would automatically inherit from class A. ఓకే, సో ట్రాన్సిటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది. ఏ నుంచి బీకి, బి నుంచి ఏకి మనం ప్రాపర్టీస్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఒక క్లాస్ రాశాను, దాని పేరు పర్సన్. ఓకే, ఈ క్లాస్ పేరు ఏంటి, పర్సన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం ఇలా ప్రాపర్టీస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా రాయాలి సార్, ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అంటే, ఓకే రైట్ మా. సో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే, సపోజ్ మనం ఒక క్లాస్ రాసాము, క్లాస్ బేస్ క్లాస్, దాని పేరు బేస్ క్లాస్. దీంట్లో ఏవో కొన్ని మెథడ్స్, అట్రిబ్యూట్స్ మొత్తం రాసాము. ఇప్పుడు ఇది దీని నుంచి వచ్చే క్లాస్ అనుకుందాం, దాని పేరు డిరైవ్డ్ క్లాస్. బ్రాకెట్లో ఏం రాయాలి, ఈ బేస్ క్లాస్ యొక్క పేరు రాయాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇది ఏ, ఇది బి అనుకుందాం. ఏ నుంచి బికి అన్ని ప్రాపర్టీస్ రావాలంటే బి బ్రాకెట్లో ఏ అని ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? ఓకే, సో నేను ఇంకొంచెం క్లారిటీగా మీకు చెప్తాను. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ క్లాస్ ఏ. ఓకే, క్లాస్ ఏ ఉంది. దీంట్లో మనం ఏదో బాడీ రాసాం, సంథింగ్ బాడీ ఆఫ్ క్లాస్ ఏ. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, క్లాస్ బి. బ్రాకెట్ అంటే ఏకున్న ప్రాపర్టీస్ బికి రావాలి అంటే ఇలా రాయాలి. అండ్ దెన్ హియర్ ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ బాడీ ఆఫ్ క్లాస్ బాడీ ఆఫ్ క్లాస్ బి ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. సో ఇది క్లాస్ ఏ, దీంట్లో ఏవో ఉన్నాయి మెథడ్స్, తర్వాత వేరియబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ బి. బికి ఏకున్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ బికి రావాలి అంటే ఇలా బి ఆఫ్ బ్రాకెట్లో ఏ ఇవ్వాలి. ఇచ్చి ఇక మీరు ఇందులో నుంచి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకొని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. కొత్తగా ఇంకేదైనా వేరే కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, క్లాస్ పర్సన్, వీడు ఒక పర్సన్. ఓకే, వీడు ఒక పర్సన్. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అనేది ఒక పర్సన్, ఈ క్లాస్ పేరు పర్సన్. దీంట్లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది, దాన్ని నేమ్, దాంట్లో నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేస్తాం. సో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేమ్. సెకండ్ మెథడ్ గెట్ నేమ్ అని చెప్పి ఒకటి రాశాను. ఓకే, తర్వాత డెఫినేషన్ ఇంకో మెథడ్ రాశాను, ఈజ్ ఎంప్లాయీ. వాడు ఎంప్లాయీ అంటే ఈ పర్సన్, ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎంప్లాయీ అయి ఉన్నాడా అని చెప్పి ఒక మెథడ్ రాశాను. సో దాంట్లో కూడా సెల్ఫ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, రిటర్న్ ఫాల్స్. ఓకే, చెక్ ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ నాట్. నెక్స్ట్
ఇక్కడ చూడండి, ఇది సెకండ్ క్లాస్, ఇదేమో క్లాస్ 1, ఇది 1. ఇప్పుడు కొత్త క్లాస్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను, క్లాస్ 2, ఇది 2. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ పేరు ఏంటి? ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ షుడ్ గెట్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్. పర్సన్ నుంచి నాకు ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని రావాలంటే బ్రాకెట్లో ఏం పెట్టాలి? పర్సన్ అని చెప్పి రాయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ క్రియేట్, ఇంకొక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను. డెఫినేషన్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ సెల్ఫ్ రిటర్న్ ట్రూ. ఇక్కడ ట్రూ రాశాను. సో ఇక్కడ ఫాల్స్, ఇక్కడ ట్రూ రాశాను. ఓకేనా, ఇది అసలు మెయిన్ డ్రైవర్ కోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? ఎంప్లాయీ ఈఎంపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్ ఆఫ్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, ఈఎంపీ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దేనికి ఆబ్జెక్ట్ ఇది? సెకండ్ ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్. సో ఈఎంపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్ ఆఫ్ geek1 అన్నాను. ఓకే, నౌ ఐ ఆమ్ ప్రింటింగ్ ఈఎంపీ డాట్ గెట్ నేమ్ అండ్ ఈఎంపీ ఈజ్ ఎంప్లాయీ. ఓకేనా, అలాగే సో తీసుకోండి, ఇక్కడ an ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? ఎంప్లాయీకి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో ఈఎంపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ ఆఫ్ geek2. ఇక్కడ వేరే నేమ్ ఇచ్చాను. నౌ ఐఎమ్ కాలింగ్ అగైన్ ఎంప్లాయీ గెట్ నేమ్, ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఎంప్లాయీ అని కాల్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ వాట్ ద రిజల్ట్ ఈజ్. Okay, see here, ma. So okay, see here. సో క్లాస్ పర్సన్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. దాంట్లో కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేసి దాంట్లో ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, నేమ్ అనే వేరియబుల్. ఆ తర్వాత గెట్ నేమ్ అనే ఒక ఫంక్షన్ రాశాను, ఈజ్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పి ఇంకో ఫంక్షన్ రాశాను. ఓకేనా, ఆ తర్వాత ఎంప్లాయీ అని చెప్పి ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ ఇట్ షుడ్ గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ నుంచి ఇందులో ఉన్న కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే, సో రావాలి కాబట్టి ఏం చేశాను ఇక్కడ నేను? అగైన్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్, ఎంప్లాయీ ఆఫ్ పర్సన్ అని చెప్పి కాల్ చేశాను. ఓకే, నౌ దిస్ ఎంప్లాయీ ఆల్సో గెట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇనిట్ గెట్ నేమ్. ఈ రెండు కూడా దీనికి కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్కి కూడా ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. అదేంటి సార్ నేను ఇక్కడ రాయలేదు కదా సార్ అంటే, రాయకపోయినా ఈ ప్రాపర్టీస్ దీనికి వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయి? బికాస్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అర్థమైందా? ఓకే, ఇదే కాన్సెప్ట్. ఇన్హెరిటెన్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ రాయకపోయినా సరే వీటిలో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ని ఈ ఎంప్లాయీ అనేవాడు కూడా తీసుకోవచ్చు. బికాస్ ఈ రెండు కూడా ఇన్హెరిటెడ్ అంటే ఏంటి? పైన క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్ని కింద ఉన్న క్లాస్కి కూడా వస్తాయి అని మీనింగ్. ఓకేనా, సో వీడేం చేశాడు? ఈ రెండు తీసుకున్నాడు, ఇది తీసుకోలే, ఈ రెండు తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ అప్లికబుల్ టు ఎంప్లాయీ ఆల్సో. Now I am creating an object for person and object for employee. ఫస్ట్ దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాడు. దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు geek1 అని నేమ్ ఇచ్చాడు. సో గెట్ నేమ్ అనగానే geek1 ఈజ్ ఎంప్లాయీ అనేది దీంట్లో కాల్ అవుతుంది, ఫాల్స్. బికాస్ రిటర్న్ ఫాల్స్ అని రాసాను, ఇక్కడ ఫాల్స్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఆన్సర్. అలాగే సెకండ్ టైం ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ వన్. దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము. ఫస్ట్ టైం ఏమో దీనికి క్రియేట్ చేసాము, సెకండ్ టైం ఏమో దీనికి క్రియేట్ చేసాము ఎంప్లాయీకి. ఓకే, సో ఎంప్లాయీ ఆఫ్ geek2, ఈసారి geek2 అని ఇచ్చాము. సో గెట్ నేమ్ అనగానే geek2 అనే నేమ్ ఫాలో అవుతుంది. అండ్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ అనేది ఈ ఎంప్లాయీలో ఏం రాసాము మనం? 2 అని రాసాము. సో కాబట్టి ట్రూ కాల్ అవుతుంది.
సో గీక్ 1 ఫాల్స్, గీక్ 2 అనేది ట్రూ. ఈ రెండు కూడా కాల్ అవుతాయి ఇందులో, రైట్ నా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దీని మీద మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వర్కౌట్ చేస్తే కానీ మనకి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఎలా అబ్జర్వ్ అవుతున్నాయి అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, సో ద బేసిక్ థింగ్ ఈజ్ there are two classes in this program. First class is person, second class is employee. Okay, but employee inherit all the properties of the person. అంటే పర్సన్లో ఏమేమి రాసామో ఇవన్నీ కూడా ఎంప్లాయీకి ఇన్హెరిట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇన్హెరిట్ అవుతాయి అంటే వీటిల్లో ఉన్న వాటిని వీడు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేయండి, గెట్ నేమ్ అనే ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాయాల, నేను లోపల ఎంప్లాయీలో రాయాల, అయినా సరే ఇక్కడ దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరిటింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ ద above class, right? So this is how I can implement the inheritance concept. So next class we'll try to cover more examples on the inheritance so that you can clearly understand what is an inheritance concept, right? So that's it for the today's class.